नमस्कार कलि जुगर मद पीले उधार पाइबो भाई मद पीले उधार पाइबो हां आज्ञा किपरि देखा आज्ञा कलि जुगर आपण माने जदी मद पीबो हां आपण माने समस्त को 3 गोट लाभ आज्ञा मद पीले 3टा जिनिस लाभ हां आज्ञा कोन कोन प्रथम लाभ आपण कर घर केबे चूर पसिबोनी मद पीले भल सिकौचु पाठ हां मामू कलि जुगरे मद पीले घरे चोर बसिबोनी घर केबे चूर पसिबोनी अच्छा द्वितीय कथा तमे अचिंतार सहिबो हां हां मद पीले जोडी नै सोडी सोइबो अचिंतार सहिबो अच्छा तृतीय कथा जीवन रे केबे बुढ़ा होबनी धन्यवाद नमस्कार आज्ञा ए कथाडे समस्त कहिबा को थिले हां आज्ञा मद पीले घरे केबे चोर बसिबोनी केबे चूर पसिबोनी अचिंतारे सोइबो अचिंतार सहिबो जीवन रे केबे बुढ़ा होबनी आज्ञा बापारे हां कथारे कहिलो होबनी हां एडा प्रमाण करी लोक को देखा जे पहिली बेले करी के देखेबी ना मद पीले घरे चोर बसिबोनी केबे चूर पसिबोनी आज्ञा किपरि आपण माने समस्त मद पीबो हां घर रो सब धन संपत्ति बिकी की मद पीबो संपत्ति थेले ना चूर पइबो आ संपत्ति नथिबो चूर के पसिबो पसिबो तो पसिबो बड़ घर पसिबो हल्ला धन थिले ना चोर थेले चूर पसिबो आ घरे तो धन नथिबो चोर काहे के बसिबो हे हमर जेमिति एई कैमरा लागि थिले कार ना कोइ पछौजा नै मुना कोइ दिगी अच्छा द्वितीय कथा अचिंतारे सोइबो आपण माने अचिंतार सहिबो किपरि आपण मद पीले आपण की टेंशन नै आज्ञा कोन पई आपण पाछि पाछि भलो भलो जागा रे सहिबो आज्ञा कोडी काटा नाळ बंधगाडू साइड नदी तड़ ड्रेन ड्रेन नाळ दौड़ी सौड़ी नहीं तो हबो टेंशन नै ता मत भी वनी सब दौड़ी सौड़ी पड़िबो आउ बाळ थिबो खाइबु सोनो बाबू एई कथा आज्ञा अच्छा कहलो जीवन रे केबे बुढ़ा हबनी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एडा कोन जीवन रे केबे बुढ़ा हबनी माने आपण माने मद पीबो हां आपण माने कर किडनी लिवर नष्ट होई जिवो और युवक अवस्था रे किडनी फेल हबो आपण पैसा थाउनु मरि जिवो आज्ञा अच्छा अच्छा उठा शीतल निर्मल ठीक कथा आज्ञा मद पी भी आपनकर किडनी खराब हबो 40 वर्ष होई नथिबा आपण मरि जिवो आ थिले ना बुढ़ा हबो धन्यवाद नमस्कार भल्लो कथाटा कहली बापा आपण थिले बुढ़ा हबो आ नथले कोन में बुढ़ा हबो ठीक कथा तेनु कर जीवन रे मद पीबाडा सब ए सत्य मु मद पीउची आज्ञा नाइ रे बापा हां मामू केबेले मद पीबुनु कोन पई कौ मद पीबु कौ मद पीबी भगवान कर नामामृत मद पिए आहा हब सागर उद्धार हेबु आज्ञा कथा रे छिपर आज्ञा पढ अन्यान को चारणा नाम को बारणा आज्ञा राम नाम को चारणा अन्यान को बारणा सत्य जुग रे थिला बस कलि जुग रे उल्टा ही आइछ नाइ रे बापा आज्ञा कलि जुग रे जा सत्य जुग रे जा त्रेतया रे जा द्वापर रे जा परी भगवान को पाइबा को हेले हां सब बळे नामामृत पान करिबा को पडिबा आहा कृतेज धायत विष्णु त्रेतया जत मुखई बाबरे परित जया करौ तहरि कीर्तन भगवान को पाइबा को आज्ञा हां सत्य जगरे मुनि ऋषि माने ध्यान करूथिले बेस त्रेतया जगरे होम यज्ञ करि पाउथिले हां द्वापर जुगरे पद सेवा करि पाउथिले अच्छा कलि जुगरे हमें पाइबा कि परि फोन करिगी कोन फोन भगवान को पाइला भगवान को नंबर थिरो फोन करू अछि आज्ञा माने भगवान को नंबर मो पाकर अछि कोन नंबर 3 जते कथा बु सते आम गार सीतेली भगवान रो नंबर टाडा मूर्ख नै भगवान को पाइबा को कलि जुगरे हां कीर्तन करिबा पड़िबा क्या माने कीर्तन को उल्टेले नर्तकी नर्तक बळी नाची नाची भाव भक्ति रखी हां जदि प्रभुंकर नामामृत पान करिबा कलि जुगर मानव उद्धार पाइबा क्या काहे कि आज्ञा जीवन होची पानी फोटका आज्ञा हां केते बेले चाली जीवा हमें जानि नांती ना ना रोग मरण बरसा हां एहा न जानंती पुरुष जीवन एबे अछि केते बेले चली जीवो तेनु कलि जुगर उद्धार हेबा कोले प्रभुंकर नामामृत पान करिबा को पडिबा क्या अच्छा असार संसार नाम एकासार नाम गोपी नाम पथ असार संसार नाम एकासार नाम गोपी नाम पथ हेले नामे दया रही बनी काया हेले नाम दया नहीं बनी काया जीव हेब पाप मुक्त रे मन
କଳି ଯୁଗରୁ ମାନବ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମାମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡିଗଲେ ଘର ମୋର, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର, ପୁଅ ମୋର, ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର, ହଁ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ଗୋଡେଇଲା ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମୋର 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 ବାପାରେ ଯେତେ ଦିନ ବନ୍ତେ ମୋର ମୋର କହିବୁ, ହଁ ହଁ କଳି ଯୁଗରେ ତୁ ମରିବୁ ଯେବେ କହିଦବୁ ତୋର। କଳି ଯୁଗରୁ ମାନବ ତରିବୁ ରେ, ଆଜି ଅଛି ଜୀବ କାଲିକି ନଥିବ ପ୍ରାଣକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛି ଜୀବ କାଲିକି ନଥିବ ପ୍ରାଣକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ମୋର ମୋର ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ମୋର ମୋର ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, କାଲି ଯିବ କିଣା ହୋଇ ରେ ମନ କାଲି ଯିବ କିଣା ହୋଇ, ମନ କାଲି ଯିବ କିଣା ହୋଇ ରେ, ମନ କାଲି ଯିବ କିଣା ହୋଇ। ଆମେ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡିଗଲେ ଏ ଘରଟା ମୋର, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର, ପୁଅ ମୋର, ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। କେତେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା? ପୁଅ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର, ହଁ। ଏ ଘର କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା? ଜୀବନ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ଘର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ଘରୁ ବାହାର କର, ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଘର ତୋର ଘରେ ରହିଲୁନି, କହିବୁ ପୁଅ ମୋର, ହଁ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ମୋର, ହାଣ୍ଡି ଚଟୁ ପକେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ପଡି କାହିଁକି ମୋର ମୋର? କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଇଶାରା ଆଜ୍ଞା। ଜୀବର ଜୀବନ ଏକା କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କରି ଭାବ, ଜୀବର ଜୀବନ ଏକା କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କରି ଭାବ, ସଂସାର ବାରିଧି ପାର ହେବା ପାଇଁ, ସଂସାର ବାରିଧି ପାର ହେବା ପାଇଁ, ଏକା ତୋର ସେହି ନାମରେ ମନ ଏକା ତୋର ସେହି ନାମ, ମନ ଏକା ତୋର ସେହି ନାମରେ, ମନ ଏକା ତୋର ସେହି ନାମ। ଏ କଳି ଯୁଗରୁ ମାନବ ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ନାବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି? ପାଲା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ହଁ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା। ପାଲାରୁ କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବେଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚୁଡା ଯଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। କଣ କଣ ପାଞ୍ଚଟା ଯ? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚୁଡା ଯଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ। ସେ ଯ ପାଞ୍ଚଟି କଣ? ଜ କଣ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଥମ ଜ ହେଲେ ଜନନୀ, ଜନନୀ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ ହେଲେ ଜନକ, ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଜ ହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଚତୁର୍ଥ ଜ ହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ଜ ହେଲେ ଜାହ୍ନବୀ, ଗଙ୍ଗା ପାଣି ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା। କଣ? ରାମ କାହାନୀ, ଗୀତା କା ବାଣୀ, ଆଚ୍ଛା। ଗଙ୍ଗା କା ପାଣି। ପାଣି, ଯେତେ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହଁ ମନ୍ଦିର ହଉ ଘର ହଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଁ ତିନିଟା ପୁରାଣ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି, କଣ? ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ। ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ପଢିଲେ ହବ କଣ? କଣ? ମହାଭାରତ ପଢିଲେ ହବ କଣ? ଆଚ୍ଛା। ଭାଗବତ ପଢିଲେ ହବ କଣ? ହଁ ଆପଣ ମଠ କି ମନ୍ଦିର କି ଘରେ ରାମାୟଣ ପଢିବେ, ହଁ ରାମାୟଣ ଯଦି ପଢିବେ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତ ପଢିବ, ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ବେଶ। ଯଦି ଭାଗବତ ପଢିବ, ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ପଥ ମିଳିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଭାଗବତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଚ୍ଛା।
ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ହଁ। ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ବେଶ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ବାପାରେ ହଁ ଏ ଯୋଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ହଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସଚିବ ଦେବତା ହେଲେ ବାପା ମା। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ହଁ। ଏ ପୁଅ ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚୁଡା ଜଅ ସିନା ଅମୂଲ୍ୟ, ହଁ। ଆମେ କେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚୁଡା ଜଅକୁ କେବେ ଶାନ୍ତି କରିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ନାହିଁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚୁଡା ଜଅ କେବେ ଶାନ୍ତି ହେବେନି। ନା ସେ ପାଞ୍ଚୁଡା ଜଅ କଣ? କଣ ପ୍ରଥମ ଜଅ ହେଲା ଜାୟା, ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଅ ହେଲା ଜାମାତା, ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ନା ତୃତୀୟ ଜଅ ହେଲା ଜାତ ବେଦ, ଚତୁର୍ଥ ଜଅ ହେଲା ଜାହ୍ନବ, ପଞ୍ଚମ ହେଲା ଚଠାରା ଅଗ୍ନି। ପାଞ୍ଚୁଡା ଜଅ ହଉଛି କେତେ ଦେଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ 10 ତୁଳାର ସୁନାଡି ଆଣିବେ, ଗୋଟେ କାର କିଣିଦେବେ, 10ଟା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେବେ, ସେ କହିବ ଆହୁରି କଣ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କେତେ ଅର୍ଚିଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଘର ବିକି ଯୌତୁକ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମତେ କଣ ଦେଇଦେଇଛି କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ହଁ ଦବା ଆଜ୍ଞା, ତା ନିୟମ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଜାତ ବେଦ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଅଗ୍ନି କି ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 5 କେଜି କୁ ହୋମ କରିବେ, ଆଉ 2 କେଜି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଚଠରା ଅଗ୍ନି ପେଟ ଆଜ୍ଞା, ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣାପଡା ଗାଁରେ ପାଲା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ଯଦି ଆମ ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମ ଗାଁ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ ଚଠରା ଅଗ୍ନି, ଜାତ ବେଦ, ଜଳାଶୟ। ଏବେ ମଝିରେ 7 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ହେଲା, ହଁ ଏମିତି 7 ଦିନ 14 ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନା କୋଉ ପୋଖରୀ ଉଛୁଳିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ନା ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ପୁଅ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ କବି କହିଲେ ତୁଳସୀଦାସ, କଣ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରୁଥିଲେ କଣ? କଣ ପ୍ରାତଲେ ଯେ ଉଠି ରଘୁନାଥ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ମାତୃ ପିତୃ ଗୁରୁ ନା ବୋଇ ମାଥା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ପାଇଲେ ହଁ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦିନ ଯାକର କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ହଁ ଠିକ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବାପା ମା ମଲା ପରେ 11 ଦିନ କି 12 ଦିନରେ ଭୋଜି ଭାତ ହବ, ହଁ ଆମେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ପକେଇବେ, ଲୋକେ ଭୋଜି ଖାଇବେ, ଫଟୋ ଥୁଆ ହବ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ବାପାରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଦବାନି ତୁଣ୍ଡେ, ମଲା ବେଳେ ଫୁଲମାଳ ମଣ୍ଡେ। ମଣ୍ଡେ। ଲାଭ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପୁଅ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବୋହୂ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ବୁଢା ବାପା ଅଛି, ବୋହୂ ଅଛି, ହଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ହଁ ବାପା କହିବ ବୋହୁଲ ହଁ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ କହିଲୁ ମୋର ବିପି ମେଡିସିନ ସରିଯାଇଛି ଆଣିବୁ। ସେତେବେଳେ ବୋହୂ କହିବ କଣ? ଆଜିକା ଖାଇଲେ ହବ, ବୁଢାଟା ଏବେ ମରିଯିବ ନା ବିପି ମେଡିସିନ ଟା ଆଣିବା। ବୋହୂ କହିବ ଶ୍ୱଶୁରକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର, ସ୍ୱାମୀ କି କହିବ ବୋହୂ ହଁ ତମେ ଅଣ୍ଡରା ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନ ବା, ବାପାଙ୍କର ବେଳେ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଟାଇମ, ସେ ଦନି ଉପରେ ମେଡିସିନ ଟା ଦିଅ ବାପା ଖାଇବ। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଟା ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କେମିତି କଳି ଯୁଗରେ। ତେଣୁକରି ବାପାର ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜି ହଁ। ଆମର ଦିବାଙ୍କର ବାବୁଙ୍କର କୋଳରେ ଗଲେ ନବଜାତ କନ୍ୟା ହଁ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ, ଆଚ୍ଛା ଯାହାକି ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ବେଶରେ ହଁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ବିରାଟପୁରରେ ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ବେଶ ବିରାଟପୁରରେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ବେଶରେ ହଁ ହଁ ସୁଦଷ୍ଟାଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ହଁ ସେଇ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ମା କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବେଶ ଆଜି ଆମ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଝିଅଟି ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅଟି ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ପୁଅଠୁ ଝିଅ କେତେ ଗୁଣରେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଯେକୌଣସି ଘରକୁ ବହୁଯିବ 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଆଜ୍ଞା। କେତେ ମାମୁଁ? ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ହଁ ସେ ଝିଅଟା 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଣ ଆପଣ କହିଲେ ଝିଅ ହଉଛି 83 ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ହଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଝିଅ ହଉଛି ସବୁଠୁ କାଳ ଆଜ୍ଞା। କାଳ ହଁ କଣ କାଳ? ଦେଖା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ମାନ। ଇକ୍ୱାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହବ
ଚାରିଟା ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବୁ ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ କଲେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି ହୁଁ ସେ ଝିଅ କଲେଜ ଯାଇକି ଚାରିଟା ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ 40ଟା ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଝିଅଟା ହଁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଉଠିଲୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଉଠିଲୁ ମୂର୍ଖ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ପୁଅଟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଅଟାକୁ ଅଧିକ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢଉଛନ୍ତି ହଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଦ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେବା ଆଜ୍ଞା କଣ ଆମେ ପୁଅକୁ ଇଂଲିଶ ପାଠ ପଢେଇବା ହଁ ସେଇ ପୁଅ ବାପା ମା ପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଦେବା ଆଜ୍ଞା କଣ ମାଇ ୱାଇଫ ଇଜ ମାଇ ଲାଇଫ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଜୀବନ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ହଁ ମାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପଡିଗଲେ ଆହା କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ମାର ଭଳିଆ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ କୋଉଠି ମିଳିବନି ନା ତେଣୁକରି ମାର ଋଣ ବାପା ଋଣ କିଏ ସୁଝିନି କି ସୁଝି ପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଛାଡ କହିଗଲ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆମର ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କର ତାଙ୍କ ସପରିବାରର କିପରି ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଯଦି ଦାନ କରିବା ଆଜ୍ଞା କେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କୁମାରୀ ଦାନେ କର୍ମ ଯେତେ କୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ ସତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଦାନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ हाँ କୋଟି କୋଟି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା बेस ଆଜି ଆମର ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର କୋଳରେ ଖେଳୁଛି ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ନାମ ହଉଛି ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ अच्छा ସେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କର ନାରାୟଣ କିପରି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସେଇ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ହଁ ଆମର ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଜ୍ଞା अच्छा ନା ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ କଟିକ ହେବ କିପରି ବାପା କିପରି ବନଂ ବନଂ ଧର୍ବ ରୂପ ରାମ 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 ଶ୍ରୀରାମ ଆକୃପ ବିକୃପ ରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହଉ ବାପାରେ ନାଡା ଆଜ୍ଞା ଶିବାନ୍ତିକା ଆମର ବାପା କହିଦେଲେ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ନାଁ ହଉଛି ଶିବାନ୍ତିକା ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବାପାରେ ହଁ ହଉ ଛାଡ ହଉ ଯାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଆଗ କାଳରେ ବୁଢା ବାପା ବୁଢା ମା ମାନେ हाँ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମାମୃତ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା अच्छा କାହିଁକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିନ ସାରା ମଧ୍ୟ ନାମ ହେତୁ ହେଲାନି ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିବେ ନାରାୟଣ ପୁଅର ନାଁ ଦେଇଥିବେ ଭଗବାନ ପୁଅର ନାମ ଦେଇଥିବେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଡାକିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଇଟୁ ମିଟୁ ସିଟୁ ଇଲୁ କୁଲୁ ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଳିଯୁଗରେ ନାଁ ହଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ବା ଶିବାନ୍ତିକା ଝିଅଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବନଂ ବନଂ ଖର୍ବ ରୂପ ବନ କହିଲେ ଅରଣ୍ୟ ପୁଣି ବନ କହିଲେ ଜଳ ଜଳରୁ ଆସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ଆଉ କଚ୍ଛପ୍ୟ ବନ କହିଲେ ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ଠାକୁର ବରାହ ନରସିଂହ ବଳିରାଜାର ଗର୍ଭକୁ ଗର୍ଭ କରିଥିଲେ ବାମନ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରା ନୃସିଂହ ବାମନ ପାଞ୍ଚ ରାମ 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 ତ୍ରିରାମ ଆଜ୍ଞା ରାମ କନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ କନ୍ତେ ପରଶୁରାମ ଆଚ୍ଛା ରାମ କନ୍ତେ ବଳରାମ ଆଚ୍ଛା 5 3 8 अच्छा ଆକୃବ ବିକୃପ ରୂପମ୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆକୃବ କନ୍ତେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ହଁ ବିକୃପ କନ୍ତେ କଲ୍କି ରୂପ ବେଶ। ସେଇ 10 ଅବତାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ हाँ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବେଶ। ସେଇ ନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆମର ଶିବାନ୍ତିକା ଝିଅଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ ଶହେ ବିଶ୍ୱାସ ପରମୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ ଚଲା ପଥରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦ ଏକ ହରି ହରି ବୋଲ ସରିଲା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ବାବାରେ ଅନ୍ତିମ ରହିଲା ମାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ସାରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଯିବା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବଜ୍ରଗୁମା
ବାବୁଲା ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କର ବେନି ପୁଅ ହେଲେ ସାଇ ସଂଗ୍ରାମ ବେନି ପୁଅଙ୍କର ନାରାୟଣ କିପରି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ପାଲା ବାଲାଙ୍କ ଧର୍ମାଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ 50 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସାଇ ସଂଗ୍ରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ନାରାୟଣ କିପରି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ପାଲା ବାଲାଙ୍କ ଧର୍ମାଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ସନ୍ଥ କବି କହିଲେ ତାକେ ଉଗ ପଲମନାବ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସୁପ୍ରଭାନିଧି ମଲମତି ପାବ ରାମ ଲଖନ ସୀତା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ସେଇ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତନି ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆମ ସାଇ ସଂଗ୍ରାମ ବେନି ବାବୁଙ୍କର ନାରାୟଣ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗୋବା ହରି ହରି ବୋଲ ସର୍ବ ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଆନନ୍ଦ ଗୋବା ହରି ହରି ବୋଲ ଧନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଗୋବା ହରି ହରି ବୋଲ ବାପାରେ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ୟାର ନାଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କାହିଁକି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ଇତି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆମର ହେବ କିପରି ଯଦି ଆମର ଆଚରଣ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟବହାର ଠିକ ଅଛି ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମ ଆଚରଣ ଠିକ ନାହିଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଆଚରଣ ଠିକ ହେବା ଦରକାର ଯିଏ ଆଚରଣ ଠିକ ହେବ ତାର ପ୍ରକୃତରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏହା ନା କୁହାଯାଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଚରଣ ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଆସ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ଆସ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦକୁ ଆସ ଯଦି ପାଦକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଇ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆମର ଯିଏକି ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଝିଅଙ୍କର ବା ଶିବାନ୍ତିକା ଝିଅଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ କିପରି ବାବା ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌରଙ୍ଗ ଗୋପାଗଲଞ୍ଚନ ଦୁକୁଳଞ୍ଚ ଚୌରଙ୍ଗ ବୋଲ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଚିତ ପାପ ଚୌରଂ ଚୌରାର ଗଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ନମାମି ବଲ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ପ୍ରଭୁ ସଦଶରଥ ଆଜିର ବିହାରେ এই বাল গোপাল শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান হই কবার হরি হরি বল ধন্যরে পরিপূর্ণ করন্তু আনন্দে গোবা হরি হরি বল শহে বিশ্বাস পরমায় বৃদ্ধি করন্তু আনন্দে গোবা হরি হরি বল বাপারে অন্তিম রহিলা পালা কার্যক্রম পাল্লা গটিক হেবে কিপরি আজ্ঞা পাল্লা ভিতরে 16 পাল্লা আজ্ঞা 16 পাল্লা গুটি হেবে কিপরি বাবা আজ্ঞা প্রথম পালার নাম নারায়ণ জন্ম দ্বিতীয় রে পালা হুয়ে পদ্মজ লোচন তৃতীয় পালার নাম মর্দগাদি জন্ম চতুর্থ রে পালা হুয়ে বিবাহ কথন পঞ্চম নম্বর পালা বীর বিদ্যাধর মদন সুন্দর পালা ষষ্ঠী কারবার সদানন্দ সৌদাগর শপথমে কহি মনোহর ভাসিয়ার অষ্টমে বলাই নবম পালার নাম গুড়িয়া শঙ্কর দশম রে পালা হুয়ে দুর্জন সিংহ মীর একাদশ পালার নাম হরি অর্জুন স্বপ্ন সমাচার পালা দ্বাদশে বয়ান ত্রয়োদশ পালার নাম শ্বেত যে বসন্ত লক্ষ্মণ কুমার পালা চতুর্দশে খ্যাত পঞ্চদশ পালার নাম অভিন মদন অন্তিম পালা হেলা ভ্রমর বর প্রথম পাল্লাটি ছাড়ি 15 পালার আদেশ দিয়ন্তু অধম সন্তান গায়ন করিবু কুহন্তু বাপা কোন পাল্লা করিয়াকু କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ପାଲା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ପାଲାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ